ચલો જય માતાજી, જય મેરડીમાં. કેમ છો બધા? મજામાં હશો? ગુડ મોર્નિંગ બધાને, શુભ સવાર. કાલે થોડોક ટાઈમ નહોતો એટલા માટે મારે બ્લોગ નહોતો બન્યો ને કહેવાય ને કે કાલે થોડીક મગજનું મારું ઠેકાણું નહોતું ને એટલા માટે હું બગીચે ગઈ હતી, હું ને મારો ભત્રીજો બે. તો ત્યાં મારું પાકીટ ને બધું ખોવાઈ ગયું હતું. પણ કહેવાય ને કે આજ લગીની અંદર દુનિયામાં એવા સારા માણસો છે અંદર કે મારું પાકીટ ખોવાઈ ગયું હતું. અંદર પાકીટ હતા, બધા ડોક્યુમેન્ટ હતા, મોબાઈલ હતા, બધી જ વસ્તુ હતી. પણ યુપી વાળા હતા આ લોકો, તો એમની હારે તમને થોડીક વાત કરાવું. ને યુપી ના માણસો હતા પણ બહુ જ સારા હતા. મને એ લોકોના બધાના નામ નથી આવડતા, હું આગળ તમને વાત કરીને એના નામ બધાને જણાવું. પણ બહુ જ સારા માણસો હતા. ને તમે લોકો મારા બધા વિડીયા જોવો છો તો ચોક્કસથી આ બધાને એકબીજાને ઓળખતા હોય તો ચોક્કસથી ફોન કરજો. જો કે મારા તો એટલા બધા ફોલોવર્સ છે એટલે તમે બધા ઓળખતા દશો. તો ચાલો એની જોડે તમને વાત कराऊं. देखो ये मौसी है और ये लड़के को जड़ा था ना, हाँ ये लड़के. हाय बेटा, हाय. जो ये लड़के को मेरा पर्स मिला था और हमने उसका इधर आ बेटा, वो शर्मा गया. क्या नाम है तुम्हारा बेटा? अविनाश कुमार. अच्छा, आपको कहाँ से मिला था ये पर्स मेरा? वो गार्डन में मिला था. गार्डन में मिला था, फिर मम्मी ने डांटा आपको. इसको मिला था पर्स और इसने दे दिया मम्मी को. मम्मी ने जाकर फोन किया, मुझे तो पता ही नहीं थी. मासी आपका नाम क्या है मौसी? पुनीता. पुनीता मौसी. अच्छा, आपका भैया? अभिषेक कुमार. अभिषेक कुमार. आपका भैया? अमन. अमन. आपका दीदी? गौतम मनीषा. अच्छा, आपका भैया? गौतम रोहन. अच्छा, आपका? मेवा गौतम. अच्छा, ये सभी को काम पर जाने के लिए देर हो रही थी, तभी भी उसने हमको घर पर बुलाया. घर पर बुलाकर ये पाकिट, मोबाइल सब कुछ दिया है. तो आप इसको जहाँ पर मिले वहाँ पर थैंक यू बोलना ना. और तो मैं हिंदी में तो मुझे ज़्यादा बात करना नहीं आता है क्योंकि मैं गुजराती हूँ. ये लड़की को आता है, ये लड़की कुछ बोलेगी, बोलो आप. थैंक यू. हम लोग फोन पाए, मतलब इन लोगों को वापस किए. हाँ, गुजराती में बोल. गुजराती में बोलो, खाई वांधो नहीं. वीडियो के सामने जल्दी बात नहीं करता है ना कोई इसके लिए. हाँ, कोई वही. आते नहीं बोलते ऐसे. आपको क्या हुआ था मौसी? पाकिट मिला तो आपको क्या लगा था? मुझे ये लगा ना कि लड़का मेरा लगता है किसी का लेकर चला आया है, तो उसे मैं डांटी कि बेटा इसी ये सब काम नहीं करने का. जिसका मिला है वो कितनी दुखी होंगी, बुला कर दे दो. तो बड़ा लड़का ने ड्यूटी से आया तो बोला, देखा तो वो बोला कि मोबाइल चलो हम लोग दे देते हैं. फिर रख दिए. फिर सुबह में बात किए कि अपनी मोबाइल ले जाओ, तो मोबाइल लेकर ले गई है बाहर. नहीं नहीं, आपका लड़का बहुत अच्छा है, उसका संस्कार भी आपने बहुत अच्छा दिया है. और मेरा वीडियो सभी यूपी वाले लोग भी देखते हैं तो वो भी बोलेंगे नहीं आपका वो है ना कि आपका सच्चाई बहुत अच्छी है, तो आपने वापस कर दिया. वरना कोई पाकिट के कुछ मोबाइल भी कुछ भी वापस नहीं करता है, पर आपने कर दिया. थैंक यू, मैं दिल से थैंक यू आपको बोलती हूँ, धन्यवाद बोलती हूँ कि मेरा फोन और वो बोलते हैं ना ये सिटी में तो कोई नहीं देता है वापस, और आपने दे दिया, उसलिए आपका आभारी हूँ मैं. और तो मैं क्या बोलूँ. और बोलूँ मोटा भाई जय सीताराम. જય સીતારામ. ચાલો તો ઘરે જઈને આગળનો બ્લોગ બનાવશું. અમે હજી અહીંયા આ લોકોના ઘરે જ બેઠા છીએ. ને જો આ પાકીટ હતું મારું ને આ જ ફોન હતો, જોઈ લો મારો. એટલે આવો મારો મગજ છે, જો આ બધું ભૂલી ગઈ હતી ને આવું હતું. તો બ્લોગમાં કોમેન્ટ કરવાનું, મેસેજ કરવાનું કોઈ ભૂલતા નહીં. ને માસીના બધાના નામ તમને દઈ દીધા છે, જે કોઈ ઓળખતા હોય ચોક્કસથી એને મારા વતીથી થેન્ક યુ કહેજો. તો ચાલો, જય માતાજી, જય મેરડીમાં. ચાલો, જય માતાજી, જય મેરડીમાં. કેમ છો સુરત? મજામાં? તો અમે સુરતમાં છીએ એટલે હવે તો એમ જ કહીશું કે કેમ છો સુરત? મજામાં. મમ્મી જય માતાજી, જય મેરડીમાં. જય માતાજી, જય મેલડીમાં. કેમ છો? મજા છે. હે? હાલો બધા સુરતમાં. હા, હાલો બધા. વરસાદ તો સુરત મજાનો બને જ નથી થતો. રુદ્રભાઈ જય માતાજી, જય जय મેરડીમાં. माताजी जय मेरडीમાં. દેવીશાબેન જય માતાજી. जय माताजी जय मेरडी. ખુશીબેન જય માતાજી. ભલે. નીતા અભી જય માતાજી.
અત્યારે જો એને ફઈ ભત્રીજો બે કામેથી આવ્યા હા અને જો આવ્યા એટલે તરત એને વિડીયો શરૂ કર્યો હા દિવસે ટાઈમ દિવસે ટાઈમ નથી રહેતો તો અત્યારે ઘડી ઘડી વિડીયો ઉતારશે મેં કીધું તમારો બરોબર નથી આવતો. મેં કીધું તું અત્યારે તો વિડીયો ઓરી લઈ કે વિડીયો તો અત્યારે ઉતારો તો પછી આપણે કાંઈક મેકવા તો થાય ને એમ અને એના પપ્પાને તે જો ને બહુ વખતે એના તો કોબીન શાક મોટા ભાઈ કોબીન શાક બહુ ભાવે તે આમ એમ સમસ્યા એમ કીધું કે જીકો તમતારે જીકો ભાઈ જીકો ભાવે ને કોબીન અને દાદાને બહુ કોબીન શાક બનાવે તો એને એમ કે ગરમ ગરમ હોવ રહ્યા એટલે મસ્ત ગરમ ગરમ છે ને જમાડી દેશે અને બહુ જમવાની મજા આવે છે પછી હજી અત્યારે તો જો રાતે મંદિરે જવાનું છે. શનિવાર છે તમે ને આ બાજુ આવવાના જ ને તમે શનિવાર આ સોમવાર છે આજે તમે આ સોમવાર બાજુ છે તો હજી પાછું અત્યારે જવાનું છે કંઈક આ બાજુ જઈને મારે રીતે ત્યાં બાજુ ધક્કો ખાવો એમ. તો ચાલો હું તમને બધાને બતાવું કે ભાભી આજે શું રસોઈ બનાવી છે બહુ રસોઈ ને બીજું આજે ચાલો પેલા બતાવી દો તમને શું શું રસોઈ બનાવી છે આજે અમે ભાઈ ભત્રીજો બે આવ્યા છીએ ખાગ્યા પાગ્યા ચાલો બતાવીએ મોટા ભાઈ જય માતાજી જય માતા. દાદાને બોલો સીતારામ 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 તો પેલા હોય હે આ તો મને આપો છો આ તો એના ધન ક્યારેક ઉડવું હોય ને ક્યારેક એ નાટક કરે. છે કેટલાય છે એને આદત પૂરી આદત ચાલો અમારા ખુશીબેન જમવા બેસી ગયા છે જો રોટલી છે શું બનાવ્યું છે ભાભી રોટલી ચાલો જો કોબી બટેટાનું શાક તો સુગંધ તો બહુ મસ્તી ની આવે છે જો સુગંધ કેવી મસ્ત આવે છે ભાભીએ મસ્તીનું કોબી બટેટાનું શાક બનાવ્યું છે પછી રોટલી છે ને છાશ છે દૂધ છે ને આ મોળો ક્યાં છે છાશ ખોવાઈ ગઈ ચાશારી હા જો આ છાશ છે તપેલો ભરીને અમે તો હવે 10 જણા થઈ ગયા. હા અમે હવે 10 જણા થઈ ગયા એટલે હવે તો તપેલા જ જોઈએ કા નહીં દાબી હા તો જો જમવા બેવું બેજો જમવાનું ખડી કરાઈને અમે બે પાણીપુરી ખાધી હતી ફઈ ભત્રી જાય પાણીપુરી ને મંચુરિયન હા એ બધું ન કહેવાય દિનેશને ફોન આવ્યો. કહેવાય જ ના તો ને ખુશીના મન થઈ જાય દિનેશ જો ઓઠ બગડ્યો બગડવા દે ને આમ જો જઈલા તને મેકીને ખાધું બોલ બા ખવરાઈ દે એમ સાચું કે હા કહી દે હા જાય એમને આને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય દાદા કહેતા હતા શું કહેવાય ઓલું કાકે ઓલું ચમચીનું રીઝન કાકે ઓલું શું કહેવાય કેને વોટ આર યુ કાઈ ન વોટ કહેવાય ઇઝ ધુ ધીસ વોટ ઇઝ ધુ ધીસ શું કહેવાય એ નથી ખબર મને ફાફડામાં ઢીસ આજે વાંધો ને હવારના 10 વાગે આવું. હે મોતીલાલ ગાંડા ઓલું હું મમ્મી કે બોલાય આપણે હું કીધું તો આ જઈલા ઇંગ્લિશમાં નોટિસ ટેસ્ટ લે હે નોટિસ ટેસ્ટ લે નિશિસ લે ને એમ તું બોલ ને તો હું કહેવાય What is this ચમત્કારાજ? હે What is this ચમત્કારાજ? વોટ ઇઝ ધીસ ચમત્કારાજ હા આ ચમચીનું રાજ હું છે એમ ચમચી હતી ને કેમ તમે જમો છો? તો કોણ ચમચી જમે દાદા બિગ બોસ બિગ બોસ બિગ બોસ હે બિગ બોસ એક બિગ બોસ આવ્યો બેટ બોય એ બિગ એટલે બોસ મારું કહેવાનું એમ હતું હા કે આ ગધે ગતપણ છે ને આવું છોકરા જેવું જીવન ન જીવાય હે ગધે ગતપણ છે ને વ્યવસ્થિત જિંદગી જીવાય ભાણાને પગે લાગવું પડે હા હું ભાણાને હા બિગ બોસ ખાટા થઈ ગયા છે હવે લીંબુ જેવા ખાટા લાગવાનું જ હોય એ તો ખબર હોય જ નહીં લીંબુ કાન કાન ખાટા થઈ ગયા હું જઈલા લીંબુ કાન કાન ખાટા થઈ ગયા લીંબુ ખાઈને એને જે એક બાજુનો પેરેલિસ આવ્યો ને હા એટલું ખાતું ખાઈને રહ્યો હા ખાવાનું મોટા ભાઈ એટલે લીંબુ નથી દીધું એટલે ખાટા થાય એટલે આ છે ગધે ગતપણ તબિયતનું બધું છે ને ધ્યાન રાખીને આપણે જમવું પડે ધ્યાન રાખીને બધી પરેજી પડે જીવવું પડે એટલે મોટા ભાઈ એમ કહે છે લાવો મને એવું છે એટલે એ જે ચમચીનું રાજ મેં કીધું આ ચમચી થઈને કેમ કાંઈ મેં કીધું ડાબા હાથે પેરેલિસ છે. ઇંગ્લિશમાં કીધું હું એ ભણેલા ભૂલી જાય અભણ જ યાદ રાખશે હે આ ભણેલા ભૂલી જાય અભણ યાદ રાખશે આ તારી જેવા અભણ હોય પણ ને. આ તો છોકરાના છોકરા જ મળશે ને હા, એના છોકરા કેટલું અભણ છો કેટલું યાદ રાખતા 150 વર્ષના થવાના છે આખી દુનિયાને જવાબ દેશ તું
બરાબર છે? ઈ વાલો ગીત આવે ને પગ માને ધોવા જો રઘુરા સાચી વાત છે ને? રઘુરાય ક્યાં હતા એ તને ખબર? રઘુરાય તો પર રામી બસ રામ તો જ ઈ રામ ઈ જ રઘુરાય. કે મને પગ ધોવા જો ભણેલા ભણેલા એ પણ યાદ રાખજો. રાવણના બાપાનું નામ તમને ખબર છે? નહીં, ઈ રાવણના બાપાને મારા બાપાને ઈ નથી ખબર. બાપાના બાપા સંબંધ જ આવતા ઈ ખબર છે. સીતા દયાળુ હતા. સીતાના બાપાનું નામ જોયેલું હોય ઓય ને, બાબુ દાદા માં વાળો હતો ત્યાં બધા ગરબા મીકવા આવતા નવરાત્રિમાં બધું મને ખબર હોય. ત્યાં બધા ખાંડું નથી. બોલો ભગત માણા તમે હા. ભગત નહીં, મનોજભાઈ ભગત એમ કહું છું બોલો હું નાનો હતો એટલે તમે બધું જો જોયેલું. માળા નથી પહેરતા મનોજભાઈ માળા પહેરી છે મારા બળા કાંઈ હવે નથી. આજે આ બધી બાટલો ફૂટી ગયો તો અમારા ભાકુડીના હિસાબે બરાબર? મામા કે સહારા દરવાજા બાટલો લેવા માટે જતા હતા. એનો ક્યાંય ઠીક. ત્યાં વળી ભાકુડી દરિયાથી હું અહીંથી નીકળ્યો ને ત્યાં બાટલો લઈને ત્રીજા માળે ઓલો થયો બાટલાવાળો. હા કઈ જગ્યાએ બાટલો લેવા જતા હતા તમે? ઠેક હું સહારા દરવાજા ઓફિસ જે છે ને ઇન્ડિયન ગેસની હા 5 દીથી જો લખાયો હતો. મેં કીધું કોઈ પણ જાતની તકલીફ પડી છે એટલે હું ફેર સહારા દરવાજા જતો હતો. પછી તંપલા બંપલા પહેરીને ત્યાં હજી તંપલા બંપલા પહેરીને તૈયાર જો ને તો મેં કીધું મારી ભાકુડી કાંઈક ખાધું નથી આમ તેમ. એ માન્ય. આ બાટલો લઈને ઓલો બાટલા વાળો આયા આવ્યો. મેં કીધું સારું જો આના ભાઈ કે કોઈ દી નથી આવતા એ બાટલાવાળા આવી ગયા છે. તો માતાજી ભાગુબેન. હા કે મામાની ઈચ્છા મામા ખાવાની. એમ કહેતા હતા એની મામી પછી કેળા બેળા લઈ આવી દીધી. કેળા વગર તો હાલતું જ નથી કેળા ત્યાં વગરનો હાલે. એમાં એવું છે આમાં સરસ મજાનો એક મેસેજ આવ્યો છે પણ જો એ મેસેજ નું બોલીશ ને નીતા આવીને પછી ઈર્ષા થાય તો હું કરશું. આમાં મેસેજ બધા એમ કે છે કે તમારા ભાઈ હેન્ડસમ ને રૂપાળા બહુ લાગે છે પણ મેં કીધું એનું શરીર જબરું છે તમને એમ લાગે વિડિયામાં કે ઓછું છે એમ પણ એના ભાગે રૂપાળા બહુ લાગે છે તમારા ભાભી કરતા પછી મારે હું તો અમુક માણસ નહીં હાચું હાચું મારી કરતા તો એ જ ઉપડી હોય ને હંમેશા. પણ એવું કીધું નીતા આપી હું કેશું કયો? હે હારું ગમે મને હે ઈ કે તમારા ભાઈ કે બહુ રૂપાળા લાગે છે અત્યારે નહીં બોલે, કલાક પછી બોલે. ના ના ક્યાં નહીં થતું. હે કલાક પછી બોલશે અત્યારે નહીં બોલે. હા ના ના લે હું એનો અભિપ્રાય દઈ દઉં. હા? ના ના અમાર કોઈ દી ન બોલે. હે ને ના ના રુદાન મમ્મી ન બોલે કોઈ દી કાંઈ. રુદાન મમ્મી ન બોલે. મારા લગભગ કેટલા રુદાન ના થઈ ગયા છે 15-16 વર્ષ અને એના લગ્ન છે કેટલા છે નહીં તાર વર્ષ એ વરા. એમ મને નહીં ખબર પડે. 2007 માં છે એટલે આમ વર્ષ કેટલા છે? હાથમાં 18 વર્ષ 19 વર્ષ ગયા. 18-19 વર્ષ થયા. હા, લે 18 વર્ષ 19 વર્ષ છે 19 વર્ષના આપણે આ પણ રહી એના બાપાને ઘરે 2 દી રોકાવા ગઈ નથી હજી મોકલી નથી. બાકી 2 દી રોકાવા થાય એટલે હું બીજા જ દિવસે ત્યાં ધક્યો હતો. નહીં એવો પ્રેમ હે હા, પ્રેમ નહીં ગમે એ બાદલ કરીને લઈ આવવું ખરી પણ લઈ આવવું બાકી રહેવા ન દો ત્યાં. મારી હારે જ તે હો. હા પણ અમારે આ શ્રી કાં હું ત્યાં હોય એટલે એમ ખબર પડી જ જાય કે હવે ઘરે નહીં ભાઈ, હાલતું ન થવું. અહીંથી નીકળવું. આ બધી હરણે વરણે થઈને ત્યાં લઈને બીજો જાવ હારવાર. છે આ બધે હા છોકરા એટલે હું છે કે પછી હવે અત્યારની વાડાવાડી બાયું આવ્યું એટલે બાયું અમુક ને પસંદ હોય ન હોય હા એટલે ઓલી એના ભાભીનું અને એના ભાઈનું સારું રાખવા માટે ભાગે. હું ચાલો કે આપણે ઉપડો હરને લઈને કરી કાંઈક ને કાંઈક એની કરતા હું મારા ઘરે બરોબર છે માય ગયું એમ કરીને ગમે એ માને પણ રહેવાનું ભાઈ એની વગર નો હાલે જ નહીં ઘરે એ બાંધવાનું છે બધું કરવું એ તો આ દુનિયામાં દસ્તુર છે આ. શેખ બે માણે વચ્ચે આયલા આ એ ઠામડા ખબરતા જ હોય બધું પણ એની વગર રહેવાનું નહીં ઘરમાં ઈ ફાઇલ મોજ હાલે ને ક્યાં એક સેકન્ડ આઘા નહીં આગી નહીં માગતી આગી નહીં. ભાઈ ભાઈ ચાલો એટલા બધા પબ્લિક માં વિડિયા જોવે છે એમ કહી દે તું મારથી આગી નહીં નહીં એટલે નહીં હે તમે કોઈ- અને એની રોટલી નો બનાવેલી હોય ત્યાં લગી ભૂસો મરી જાવ બાકી ન જમવું એટલે ન મારા જમવું બટાટા પૌવા ન ખાતા. ન જમવું એટલે ન જમવું. લીધા આવી નાચ સિવાય નહીં હા 5 દી લગી ન મળ્યું હોય તો ન જમવું. બાકી એના હાથનું નાસ્તો ન ખાવાનું. કરું આવ પણ મારા હાથની રોટલી ન ખાય. હે આજ મેં જોઈ બટેટા પૌવા મારા હાથ મેં બનાવ્યા ન ખાધા અને આમ દઈ દીધા મેં કીધું ભલે ને એ આપણે ખાઈ લીધા આવી આ વિષયમાં હું કેવું લાઈવ વિડિયો મેડમ કીધું કે એની સિવાય એના હાથ સિવાય હું કોઈનું ન ખાવ એમ 5 દી કે એમ નહીં કે 5 દી હું ભૂખ્યો મરી જાઉં બાકી ન ખાવ આ વિષયમાં તમારે શું કેવું છે નથી ખાધા એટલે જ કઈ જઈ નથી શકતી હે? નથી શકતી, હા સાચું એવું છે લે હાલે પણ ટૂંકમાં એવું થયું ને કે બા કરતા તો તમારા રસોઈમાં કાંઈક જાદુ હશે એમ. વાતું કે મમ્મી તો તમારે છે ને હાથનું જમવું જ પડે ને રસોઈ. હે? તો હા ઈ તો કાંઈક જાદુ હશે ને કાંઈક પડે કે નહીં, કે બાયડીનો થોડો ખવાય છે. હા, ઈ વાત સાચી.
માનો એવું હા ઈ માટે વાત ચોખા એવી છે ને, 2 વખત હાથ ધોઈને જ દે. 2 વખત હાથ ધોઈ નસો હાથ કરાવે ધોઈને જ દેવાનું. કોઈ પણ શાક હોય ગમે એ વસ્તુ હોય ધોવાનું જ. કરે છે બાકી મેળ જ ન આવે માટે એ 3 વાગે આવ્યો હોય ને સાથે તો 3 વાગે એક રોટલી ગરમ ગરમ ખાવાની. હા ઈ આ દુનિયાની અંદર આ ગમેની અંદર એવી બાઈ અત્યારે કોની છે એ વિચાર કરે. લે હું વાત છે એમાં તો દુનિયા છે ને ઈચ્છા કરે છે મારી ઉપર. હે હા લે અમારે કપી કરે રાની કરીને છે ને કે હાઈરો ઘૂમરાવું કે બીજું બધું ઠીક છે પણ એ કે કરોડો રૂપિયા હોય તો બધું નકામું છે. બાકી આ તું 2 વાગે ગરમ ગરમ રોટલી ખાતો ઈ નસીબ આ કાક દોહાએ અમારે પુણ્ય કર્યું હોય કે જો આ બેઠા એ પુણ્યના અધિકાર ને એનો આશીર્વાદ બધો ધ્યાન છે ને નાની ઉપર જાય છે. એટલે આવા ઘરના માણા મળ્યા હા પણ મેં બીજું કાંઈ નહીં જીભ ભલે કરવી હોય બાકી ખાવાનું એનું અન્નપૂર્ણા છે એમાં કઈ બીજું આવે મેં શ્રીમદ કર્યા પછી જવાની ના જ પડી હતી પૂછો તે વાર જવા કરી દીધી દીધો હજી જવા દીધી હજી આજની તારીખમાં જવા દીધી હું ગયો તમારે આવું હવે બે પૂંછા હારા છે ને નાગલા ઉડી ગયા છે ને હે વડલાએ દોરી હારી બાંધી દાદીનું 19 વર્ષ જ્યાં એક ટાઈમ ભગવાન ન રાખે આ બધું ઈશ્વર છે ને દીદીને કંઠીને હાથીને અન્ન લગીને કોઈ દી ભૂતવા જાય ને જગાડ્યા છે પણ ખવડાવતો નથી. બાકી આયા ખાવા રહ્યા હોય ને તો 1 વર્ષ આમનું કામકાજ નથી મેં તો જેવું આમંત્રણ લઈને લઈ આવું ગામ આગળ આવું છે ગામના આમંત્રણ લઈને લઈ આવું 5 જણાને 10 જણાને સાંજે ઘરે જમવા પધારી દઉં. આમંત્રણ દઈ વિવાન હા પછી કાંઈ પછી કાંઈ કહેવાનું નહીં ઘરે આવી કે 10 જણા જમવા આવવાના છે. બની જ જાય શાક રોટલા છે ભગવાન કે બની જ જાય શાક રોટલા તમારે ખાનાવાળા એમ જ કે ભાઈ રેડી રેડી જેનું શાક રેડી જ હોય ને રોટલીની તો વાત જ નથી. એ કોઈને કહેવત જ નથી આખી દુનિયાની અંદર. રોટલી એની તો એનો એક મારી હાવ પાછા રોટલી એવી કરતા હે પણ એમાં શું છે કે મોણ ઊંચું નાખે ને એટલે મજા ન આવે બાકી કુણી માખણ દે એની બધું હા એની રોટલી તો વીમ મશીન રોટલી તો મને બહુ ભાવે એની રોટલી જેવી કોઈની રોટલી ન થાય હજી નીતા આપીની ન થાય એની જેવી રોટલી વીમ મશીન જેવી. પણ જીભ થોડાક મગજ એવા છે ને ખાતા મારા હાવના મગજ થોડો ખાતો રહ્યો ને અને મરચા બહુ ખાય હા મારા હાવ પછી હવે ગત પણ આવી ગયું ને તેને બંધ કર્યું મરચા ખાવાનું એટલે શેરિયા મરચા આવો ને જોઈ છે એટલે જેવું દીકરો આવે તો હારું ભાઈ રૂપાળા હોય તો હું ખુશ રાજી હે હા કે જે ભાઈ આ લાગતા હોય તો રૂપાળા લાગતા હોય તો હું રાજી ખુશ આનંદ મંગલમ છું નાતે બનાવો. હે એવું નહીં ચાલુ થયું હો રે મેં કીધું કે 10 મિનિટ પછી અને એ તો પ્રોબ્લેમ પડે છે હવે આ ઉંમરે કોણ મને બોલાવે તો એ કહીએ એમ કે કોણ છે બધા છોકરાને બહાર તપાસ કરવા મોકલે હા બહાર ક્યાં હોય ને તો તપાસ કરવા મોકલે ક્યાં જાય એની લાગણી છે ને પ્રેમ છે ને લાગણી ને પ્રેમ તો જ ઈ થયું કહેવાય ને કે આ દુનિયાની અંદર મેં મારી નજર જ તપાસ કરવા નથી. હું એની તપાસ કરવા જાઉં છોકરી તપાસ કરવા આવે બધા તપાસ કરવા આવે એકબીજા વગર ન રહે જુદા નથી પડ્યા ને. હા એવું છે બધું. હિરોઈન જુદા નથી પડ્યા ગોળીઓ મરી દીધો ગોળીઓ મરી દીધો ને તો એમાં કાંઈ એવું આનંદ 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 જ હોય. એનો ગોળીઓ લે, મરી હું ખુશ તમને એમ સેમ કે તો હું ખૂબ આનંદ હા, લે. ગોતામાં એમ. એ તો પહેલેથી એમ છે ને. પહેલેથી ને તને નથી ખબર હતી કાનુડા, કાનુડા. ના તમારા મેસેજ આવ્યા છે ઈ કે તમારા ભાભી બહુ સરસ છે ઈ કે પણ આમ થોડુંક આમ એમ લાગે કે ભાભી ઓળી છે. એના પેલા હતા જેવા રૂપાળા. ઓગણ્યા 18-20 એવું છે એમને હા એમ પણ એમ બેયની જોડી છે એમ ટૂંકમાં. સાસીમાં જન્મ છે ભાઈ એટલે 40 પોગી ગઈ હું લે ના ના એવું નથી 85 માં 6 મહિના મારી કરતા મોટી છે પોતું બોલ માં 6 મહિનાનો ફરક છે હું નાનો છું 6 મહિના મને એમ હોય ગામડાની રહી ને એટલે મને ક્વોલિટી ન ફાવે બોલતા ના મને ના વાંચતા વધારે રસ આવડે ના ના ક્વોલિટી ન ફાવે હોય આ અમારી બોલતા બાપુરી આ મારી ઓ ભાણેજ ને એક ને એક અમારે પણ જેટલા નિદા બી મનોજભાઈ લાઈવ માં વખાણ કર્યા છે ને એવા તો કોઈ પત્નીના વખાણ નહીં કર્યા હોય વિડીયોમાં. આયા જો આ છે ને અમારું આ બધું ખાઈ ખાઈ કરે ને તે ભવના પાપ ધોઈ નાખ્યા હે હવ એ છોકરીઓને લઈ લે કાંઈક કેસ. અને હા રડો થઈ છે એમાં મારી કોચલીના છે ને આવી એમાં મારી કોચલીના બધા છે ને આ મારી લાયકી હતી પેલા હકુ લાયકી હતી હા એની માં હવે એમ કહે છે કે આ હું. પછી આ કુચી આવી ને તે એની માની લાયકી બધી કહે કે હવે પાછી દેવી છે અમારે આવી માનતી હા કે આ કુચલીનું લાયકી આવી ગઈ હાલ લે હવે લાવશે ખુશીબેન. હા બાપુ હવે એક વખત ડિસ્કો કમર હલાવી ડિસ્કો કરી જાય કમલી આ કલમ. જોજે હમણાં ઓલો કયું ગીત છે? લક એ કપડા. દેવી તારા મામાનો માવો એની ફેન નું આવી છે ઈ થોડી એ ઉભી રહે.
જો કપડા મેચિંગ કરવા કેતો માવા માવા મારો માવા આપો માવા માવાનો મામાનો ડબ્બો ડબ્બો આપો મામાનો મામાનો માવાનો ડબ્બો કપડા મેચિંગ હાલો. મામાનો ડબ્બો તમે મારે કપડા મેચિંગ કરવા આ કપડા મેચિંગ કરો માવાનો ડબ્બો કાઈ જો માં માએ કપડા મેચિંગ કરવા મારે લગડા મેચિંગ કરવા હા. કેતો લાડુ કપડા મેચિંગ કરવા અમારે આ છોકરી વગર એક મિનિટ નથી ચાલતું પણ બાપને કેમ ઈ જીવી હતી રીમન નથી ખબર હે એનો બાપ કેમ આવી જીવી વગર જીવી હતી ઈ જ જોવાની ખૂબી છે ને એમ એટલે સ્વાર્થીલા માણસો આ દુનિયાની અંદર હવે અત્યારે મને બોલવા નથી મને રોવાય જાય પાછું મને યાદ આવી જાય પણ તારે યાદ આવી જાય તોય કે એમાં તારે હલવાનું નથી થતું એમ નહીં એમ મારી છોકરીને પ્રેમ ન મળે એટલે તું હું માઇન્ડ બધું ભૂલી ના આ નવ જણાનો પ્રેમ મળે જ ને હા ઈ નવ જણાનો મળે છે ઈ કાઈ જો કે તું તમે કાઈ ખાતે નથી આવા દેતા પ્રેમમાં બધા કરતા વધારે રાખો છો ખુશી બતાવી તે ચાર જણા તો ફરજિયાત એની વાહ વાહ કરે. એના મામી રાખે છે આખો દિવસ મારે જો કે હું અહીં આવીને સુરતમાં પછી નું છી તો ધોવું જ નથી પડ્યું દેવીશાનું મમ્મી કાલે લોંદા એની ઉપર તારી માથે એવું ગયું કા નીતા અભી હે ભાભી લે, કપડા ઓલા કરો છે ઈ તો કહું છું મેં કીધું હું સુરત થી આ ભાવનગર થી આવીને પછી નીતા અભી સંડા દેવીશાનું એક વાર ધોવા નથી દીધું. હે ને હા. પણ ઈ તમને નીતા ભાભી કેમ કરે છે મમ્મી બધા એમ કે ને કે નીતા ને બધા ભાભી ને તમે કહો ને એટલે બહુ બોલાવી. છે હું આ કપડા ધોઉં છું મશીન માં હા હવે હું છે તમારી ફેન આવી દેવીશા બેન અને બર્થડે કોનો છે તો બર્થડે કોનો જો ખુશીના બધે ની કોનો બર્થડે છે પણ આ તો આમ સાજ્યા લે એમ લે છે બાબા બર્થડે કોનો છે લાડુ એવું ન બોલે ખુશીનો બર્થડે છે કે લાડુનો બર્થડે કોનો બર્થડે છે મામાનો બર્થડે છે ના રે ના મામાનો બર્થડે છે માવાનો ડબ્બો લાવો હા મામાનો દેવીકા માવાનો ડબ્બો ક્યાં છે લાવો 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 એને એક કામ ઈ હોપી દીધું છે આ લે એને ખબર પડી જાય કે માવાન ડબ્બો અને તમાકુ ક્યાં પડી તમાકુ આ લે એ બધી ખબર પડે છે લે 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 એને મામાને દેશે બધું હે હા એને મેં કીધું બધી કણ કેળા ચાલુ બહાર નાખ્યા છે લઈ લો લાવો તમાકુ લાવો તમાકુ લાવો તમાકુ હા લાવો લે આ લે બધું માવાનો ડબ્બો એ કોઈ કે માવા તો મને કાલ 3 વાગે દીધો મામાનો કપડા મેચિંગ કરવા કેતો કપા મેચિંગ કરવાના છે મામા કોના છે મામા કોના લાડુ લે મારા મામા છે આપણે તો નત નવું શીખ્યું લાડુ કે ખુશી કે મારા મામા છે મારા પપ્પા છે અને લાડુના મામા છે હે મામા કોના છે બધે કોના છે એના મામા છે એમ કે મારા મામા બર્થડે કેતો બર્થડે કોનો કેતો મામાને પૂછે કોનો બર્થડે છે કોનો બર્થડે છે લાડુનો બર્થડે નથી લાડુનો કાંઈ બર્થડે નથી તો હવે બંધ કર ને રામો ઉલ્યો હા લાલો જય માતાજી મમ્મી જય માતાજીમાં જમવાનું ઉતાર્યું બધું એમાં કાંઈ ઘટે જ નહીં ઘટે તો જિંદગી ઘટે બાકી બાબા કાંઈ ખાય ઘટે જો જમ જો તો એમ કે બાપા તમે જમશો ને? બોલો જય લો હે જય લો અમારા રુદ્રભાઈ જો બિચારા થાકી ગયા છે મારી યારે કામે આવીને તો રુદ્રભાઈ સુઈ ગયા છે કેમ રુદ્રભાઈ ચાલો તો બધાયને જય માતાજી મમ્મી જય માતાજી મારે લાડો કેળવા જય માતાજી આવજો ગુડ નાઇટ સુરત બધાને નમસ્તે જો જય નમસ્તે જય